بيان إلى الشعب الموريتاني باسم الشعب الموريتاني وقواه الحية من مفكرين ومثقفين وعمال وقوى كادحة ورجال القوات المسلحة وقوى الأمن، وباسم جموع العاطلين عن العمل والمهاجرين إلى المنافي من رجال ونساء وشباب، نعلن لكم اليوم في شهر نوفمبر بزوق نجم الجبهة الوطنية للتغيير التي قررت تخليص الشعب الموريتاني من النظام الفاسد الحالي الجاثم على قلوب الموريتانيين، وعقدنا العزم على ذلك بعد التأكد يوما بعد يوم من خيارات وسياسات هذا النظام الفاسد. لقد استشرى الفساد ونهب المال العام وأفلست المؤسسات وسرق مخزون الذهب وتدهورت العملة الوطنية، بعد أن تأكدنا أن شعبنا شعب ميت ولن يخرج في مظاهرات عارمة ضد حكومة الفساد ورئيسها الخائن مثل كل الشعوب الحية والحرة في العالم. إن محمد الغزواني ارتد عن خيارات بناء الدولة الموريتانية ومؤسساتها التي شرع فيها الرئيس السابق محمد عبد العزيز، واختار نهج الفساد مما دفع الآلاف من شبابنا وأطر دولتنا إلى الهجرة في موجات نحو المجهول رغم مقدرات دولتنا وخيارات أرضنا. إن الرئيس السابق محمد عبد العزيز رغم مآخذنا عليه وملاحظاتنا على سياساته ونهجه وبعض قراراته نعترف له بأنه حقق الكثير من الإنجازات لصالح الشعب الموريتاني وللدولة الموريتانية، فقد شق الطرق وبنى المستشفيات والمدارس والجامعات والموانئ والمطارات، وجهز الجيش ونظم الحالة المدنية ورفع الأجور، وقام بحملة واسعة ضد لصوص المال العام. ومع كل هذه الإنجازات يحاكم اليوم لأنه أنجز مكتسبات للشعب الموريتاني الميت للأسف. لقد ضحى فرسان التغيير من أجل الشعب الموريتاني قبل ذلك وأسقطوا النظام الفاسد حينها ولم يلقوا المكانة اللائقة بهم ولم يكافئوا على وطنيتهم وشجاعتهم وتضحيتهم. ومع كل هذه الخيبات في الشعب الموريتاني قررنا في الجبهة الوطنية للتغيير أيضا إنقاذ الشعب من هذا الشخص الفاسد الذي لم ينجز خلال 5 سنوات كاملة سوى تدوير المفسدين والتمكين للمتملقين والمنافقين وسن قانون الرموز الذي الهدف منه تكميم الأفواه ومنع حرية التعبير وعدم احترام الدستور والقوانين. أيها الشعب الموريتاني، نعلن لكم اليوم أن هدفنا هو إسقاط النظام وحل الأحزاب السياسية الورقية التي ثبت لكم أنها لا تمثل خياراتكم ولا تطلعاتكم وآمالكم. وعندما نستلم الحكم سنقوم بالترخيص ل6 أحزاب سياسية فقط تمثل التيارات الوطنية والفكرية العربية والإسلامية والعالمية، لها أفكار وإيديولوجيات منتشرة في العالم. وسنقوم بالحفاظ على خيرات بلدنا وموارده، وسنقوم بمحاسبة كل من محمد الغزواني، سويد عمر الويادة، شيخ الباية، زين العابدين والشيخ أحمد وبقية المفسدين. أيها الشباب الموريتاني، ندعوكم للالتحاق بقواتنا لنضع قدما أفضل لجيلنا وللأجيال القادمة وللأوطان. في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. وقبل أن أنهي بيان الجبهة الوطنية للتغيير أحيي جنود وضباط صف وضباط القوات المسلحة وقوى الأمن الذين كانوا دائما إلى جانب الشعب عندما ينحرف الرؤساء عن مهامهم التي أقسموا عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقدم البحث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ما شاء الله. هيدي ودو وجود 4 minutes donc 23h50 ولا 23h35 donc gila mbe sikki hanki de forta wonde voilà. donc hanki gonnoɗen ko le 1er décembre, samedi 1er décembre 2024, ɗo gonɗen ko 2 décembre 2023, donc 6h44 gonɗen. voilà. ɗo e nokku Zouérat. donc ɗum ɗo min mami waɗi hen ɗum ɗo no wiyatano kadi ɗum ɗo koye duɗal kadi ɗum ɗo tan ngal mbawmi kam wankengal safalɓe ko ɗum ɗo no wiyatano kadi duɗal no wiyata kadi 600 logement. voilà. ɗum ɗo nana maar
des coups d'état, voilà, des trucs comme ça. Mais il a l'objectif. Voilà. Il a l'objectif, on en a marre. On veut la continuité, Fati, et nous y dit la démocratie. La démocratie, cela veut dire, on est dépassé par les urnes. C'est la population qui parle. On n'a plus besoin des individus particuliers, 3 personnes, 5 personnes, qui parlent au nom de la Mauritanie. La Mauritanie, c'est pour tout le monde. Voilà. Donc, reprendre, c'est-à-dire prendre le pouvoir, doit passer par, comment dirais-je, par la voie démocratique, c'est-à-dire le vote. Combien de coups d'État depuis la création de la Mauritanie jusqu'à nos jours, on continue dans ce schéma-là. Donc on tourne autour du pot. À chaque fois, il y a des changements. Tout ce qu'on avait fait, il y a une autre politique qui est différente. Il n'y a pas de continuité au niveau de la Mauritanie. Donc Gorfof, chacun parle dans son intérêt. Il ne parle pas au nom de la Mauritanie. La Mauritanie n'a pas besoin de coups d'État, etc. C'est un peuple assez mûr, voilà, qui doit vraiment rentrer ce qu'on appelle dans la civilisation. Donc la civilisation, cela veut dire se parler, discuter, etc. C'est le peuple qui juge. Voilà. C'est ça qu'on appelle la démocratie. La démocratie, c'est pas les militaires, c'est pas un groupuscule isolé ou truc comme ça. C'est les Mauritaniens dans leur totalité qui doivent, c'est-à-dire prendre une décision par la voie des urnes. Voilà. On n'a pas besoin de coup d'État. On n'a pas besoin de quelqu'un qui parle au nom de la Mauritanie. Qui pour parler au nom de la Mauritanie? La Mauritanie, c'est le peuple mauritanien qui doit choisir son dirigeant. Comme l'imam est choisi par les musulmans pour diriger leurs prières. Voilà. Et donc, c'est cette Mauritanie que nous avons besoin. Donc, ces vidéos de gauche à droite pour déstabiliser, c'est-à-dire le monde. Si je parle le monde, je parle, c'est-à-dire le peuple mauritanien, en nous parlant à chaque fois de ces trucs-là, des gens de gauche à droite. Ces gens, sérieusement parler, nous, on n'a pas besoin de ces individus. Voilà. On a besoin des gens autour de la table, devant les Mauritaniens. Et chacun d'eux va amener son programme, va montrer ce dont il est capable de faire pour le peuple mauritanien. C'est-à-dire dans la transparence, dans l'honnêteté, dans, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler, on a besoin des hommes civilisés. Les armes, c'est pas ça qui va régler notre problème. C'est pas possible. Et que ça soit, c'est-à-dire, je parle de toutes les couleurs de la Mauritanie. Je parle de toutes les couleurs de la Mauritanie. La Mauritanie a besoin d'une traçabilité qui lui permet de corriger ses erreurs du passé, mais revenir tout le temps dans les mêmes problèmes, dans les mêmes discours. C'est-à-dire ça, c'est pas, on ne peut pas être un peuple, c'est-à-dire soudé, comment dirais-je, intellectuel dans cet désordre. Voilà. Il y a 2 personnes qui sont dévoilées, celui de gauche à droite, etc. L'autre, il est en béret rouge. L'autre, celui qui est au milieu, c'est le seul qui est dévoilé. Il y a l'autre encore qui voile. Pourquoi tu te voiles? Pourquoi tu te voiles? Quand tu te voiles, cela veut dire que tu n'es pas clair. Quand tu es clair, quand tu es opposant, par exemple, de Rassavani, c'est très simple. Tu crées ton parti politique et tu nous donnes un programme clair. Voilà. Ce que tu es capable de faire au cours de ton mandat, quand tu reçois le pouvoir, et les Mauritaniens vont t'écouter et ils vont faire leur choix. Ils vont te choisir, ils choisissent quelqu'un d'autre. Quand ils choisissent quelqu'un d'autre, chasse que ça, c'est lui qui est choisi, c'est ton président. Voilà. En attendant que son mandat termine. Voilà. Si son mandat termine, on peut passer
etc., la main à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, que ça soit négro-africain ou... C'est pas notre problème. Parce que le président, il est là pour le peuple mauritanien, il n'est pas là pour sa tribu, il n'est pas là, etc. Dans la mesure où il a été choisi, son programme doit être, c'est-à-dire, il doit prendre quelque chose qui nous avance vers l'avenir. Voilà. Il faut oser dire la vérité. Ces gens nous emmerdent. Ces coups d'État inutiles et qui n'ont aucun sens. Voilà. Parce que tu es en accord avec un autre pays. Voilà. Tes idées viennent d'ailleurs. Nous avons besoin des idées mauritaniennes. Des idées mauritaniennes. Voilà. Des Mauritaniennes soudées qui cherchent la solution pour l'avenir de la Mauritanie. Pas à chaque fois ces déclarations inutiles, ça n'a pas de sens. Ça, c'est pour montrer que je suis ci, etc. Alors que ça, peut-être, c'est juste une tribu qui cherche le pouvoir, etc., des choses pareilles. Et il est bien évident qu'il faut quelque part que quelqu'un qui vient de X ou Y, telle tribu ou telle, je ne sais pas, communauté ou clan, vous pouvez utiliser n'importe quel langage que vous voulez, jusqu'à ce que, etc. Mais à chaque fois, si quelqu'un vient, il y a des gens qui sont là en train de crier. Voilà. Voilà. Pour tromper le président. Voilà. Pourquoi tromper le président? Quand il trompe le président, cela veut dire qu'il induit dans l'erreur. Voilà. Et induire dans l'erreur, c'est-à-dire, par exemple, moi je suis ici à Zouerat, j'ai vu, par exemple, qu'il y avait de la poubelle, il y avait partout, des mouches là, etc. Donc des sources de maladies, etc., des choses pareilles. Les lampes qui ne sont pas allumées avec des coupures de courant, de gauche à droite, on n'arrive pas vraiment à rester tranquille. Tout ce qu'on achète comme matériel, c'est détruit à cause de l'électricité des gens incompétents. On a mis des gens incompétents pour par exemple, nous régler le problème du réseau électrique, et ainsi de suite. Vous partez là, gauche à droite, c'est toujours le même problème. Il faut qu'on arrête de nous utiliser comme de la bétail. Nous ne sommes pas des bêtes. Voilà, on comprend réellement ce qui se passe. Nous sommes des Mauritaniens, on comprend, etc. Quelqu'un est capable, il n'a qu'à donner son programme. Voilà, clair, etc. Les Mauritaniens vont voter pour lui, vont le choisir ou ne pas le choisir. On n'a pas besoin de ces genres de discours inutiles. Voilà, ça ne nous sert à rien du tout. Voilà, ça ne nous apporte à rien. On n'avancera jamais. On est en train de tourner autour du pot. On ne sait même pas, est-ce que c'est du lait qui est dans la peau? Est-ce que c'est du poison? On ne sait pas. Voilà. Donc, il faut qu'on ouvre ce qui est à l'intérieur pour savoir ce qui est, etc. Nous, on ne peut pas savoir ce qui est dans le cœur des individus. Ce qu'on voit, c'est quelque chose qui est extériorisé, avec un plan bien détaillé, qu'on peut comprendre, etc., que chacun peut juger et faire son choix. C'est le peuple mauritanien qui choisit un dirigeant, ce n'est pas réellement quelqu'un qui vient à travers des coups d'État ou des trucs comme ça, des choses pareilles, etc. Une fois que le président est choisi, ou bien qu'il est là, laissons-le là, il va disparaître un jour. Il ne va pas rester ici éternellement. Voilà. C'est Dieu qui choisit, c'est lui qui va nous diriger dans l'avenir, mais dans la voie de la transparence, pas par ces discours inutiles-là qui n'ont aucun sens. Ça, c'est du n'importe quoi. Il faut que le peuple mauritanien s'éveille devant ces individus qui nous empêchent d'avancer. La Mauritanie, elle est sa superficie. Nous avons tout ce qui est nécessaire. Nous avons, au niveau de la pêche, nous avons l'industrie, nous avons tout ce qu'il faut. On est là en train de jouer avec les individus. Ça n'a pas de sens. Voilà. Voilà, c'est 6h40, 54. Et puis, point de vue, comment dis-je, religieux ou trucs comme ça, les tendances du groupuscule particulier, chacun doit prendre sa responsabilité. C'est Dieu qui nous a dit, la ikra fi din. Il n'y a pas de contrainte en matière de la religion. Chacun peut faire son choix, aller là où il doit, etc. Et tout ce que, même ta foi,
ne doit pas t'empêcher. Ça, c'est ce qu'on appelle quelque chose qui est entre toi et Dieu. C'est autre chose. Mais ce qui est entre toi avec les Mauritaniens ne sont pas des dieux. Les Sénégalais ne sont pas des dieux. Les Gambiens ne sont pas des dieux. Voilà. C'est des créatures. Ces créatures, il faut les respecter. Et puis, en tant que des êtres humains, donc qu'on peut différencier, par exemple, les autres animaux, etc., qu'on appelle moumantéon. Voilà. Mais il faudrait quand même qu'on essaye de respecter des individus. Et puis, ce que vous amenez ici comme problème, ça peut même se retourner contre votre tribu, votre clan, à cause de ça. Donc, c'est du fitna. C'est Dieu qui a dit de se méfier de la fitna. Fitna, cela veut dire une épreuve dont toi, tu ne maîtrises pas quelle direction ça doit prendre. Voilà. Donc, ça, c'est Malik Ndiaye qui parle ici. Il est de Zoérat. Je ne me cache pas. Par la vérité, on n'a pas besoin des gens qui nous donnent ces discours à chaque fois. On n'a pas peur. Un jour, nous ne serons plus là. Ça, c'est sûr. Et les gens qui parlent ici ne seront plus là. Parce que les présidents qui étaient là, ils sont partis. Par exemple, prenons le père de l'indépendance, etc. Ainsi de suite, le président, il y a d'autres présidents, etc., qui sont disparus. Boucheiba, par exemple, qui est parti pour Dakar, dont l'avion est explosé, on ne connaît même pas là où il est. Voilà, ainsi de suite, son corps, on ne l'a pas retrouvé, des choses pareilles. Tout ça, on l'a trouvé ici. Donc, des ministres, etc. Tous les individus qui étaient là, ils sont, d'un jour, ils vont disparaître. Donc, pensez à l'avenir de la jeunesse, pensez à l'avenir des gens qui vont vous remplacer. Et ces gens qui vont vous remplacer, ce sont ces individus qui seront là demain. Vous êtes là temporairement. Et tant que vous êtes là, il faut vraiment, c'est-à-dire que vous jouez votre rôle, c'est-à-dire de façon responsable au lieu de nous faire ces déclarations, de faire peur au public. Il y a un coup d'État qui est en train de se préparer. Mais ça ne sert à rien du tout. Le coup, même si vous prenez le pouvoir, sachez qu'un jour vous allez disparaître. Il y aura d'autres peuples qui vont vous remplacer jusqu'à la fin de l'humanité. Ok, merci. 6h57. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, 600 logements. Donc, c'est Malik Ndiaye qui vous parle, quelqu'un que vous connaissez. Donc, j'ai fait cet audio de 13 minutes 30, donc que j'ai descendu à 6h57. Cet audio de 4 minutes, etc., une déclaration qui parle des Mauritaniens, on en a marre. On en a marre. Voilà. Je ne peux pas dire plus que ce que j'ai dit à l'intérieur de cet audio que j'ai descendu de 13 minutes. Donc, ce groupe-là, je suppose qu'il y a plus de... elle est plus colorée parce que tout le monde est là. Tous les Mauritaniens sont représentés ici, donc il y a les Maures, si vous voulez, vous dites les Arabes, il y a des Haratin, il y a des Peuls, il y a des Wolofs, il y a des Bambara, il y a tous les peuples qui peuvent représenter la Mauritanie. Voilà, je le dis au nom de ces peuples-là. Cela veut dire des fils d'Adam. Voilà, ils sont tous venant de fils d'Adam. Donc, cette discorde entre tel clan ou tel truc comme ça, des tribus de gauche à droite, on en a marre. Il faut parler au nom de la Mauritanie. Un président, il doit avoir un programme clair. Un programme clair qui nous permet de comprendre, de réfléchir, ne pas mettre le peuple dans le désordre. Voilà. Ce n'est pas des animaux qui sont dirigés ici pour qu'on nous parle de cette manière. Voilà, peuple mauritanien, tu parles à ton nom. On n'a pas besoin de quelqu'un qui parle à son nom. C'est quelqu'un qui parle au nom de la Mauritanie. Quelqu'un qui veut nous donner un plan détaillé de ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, qui a une formation intellectuelle, et ça comprend, qui permet, etc. Quelqu'un qui est conscient et qui, etc. Il ne s'agit pas de diriger pour diriger, etc., avec des fusils ou des trucs comme ça.
De toute façon, chaque individu, un jour, est appelé à disparaître dans ce monde. Voilà. Pour laisser la place comment dirais-je, aux générations futures. Donc, pensez à vos enfants. Pensez à l'avenir. Vous êtes là temporairement. De toute façon, vous n'allez pas dépasser ce que Dieu vous a prédestiné comme bien-être dans ce monde-là. Pensez à l'au-delà. Voilà. L'au-delà, c'est la foi. L'au-delà, c'est etc. Quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est-à-dire qui n'a pas de programme. Donc, quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui a un programme. Il peut ne pas être un intellectuel, il peut ne pas être, etc., mais quelqu'un qui a... C'est ça l'être humain. Prévoir, voilà. Guérir en se tenant compte du passé. Voilà, l'historique. Parce que l'historique permet de comprendre certaines choses, une direction dans la traçabilité là où on passe. Voilà. Si quelqu'un n'est pas conscient de ça, entouré même des savants de ce monde-là, de tous les Mauritaniens, il est incapable de diriger ce pays-là. Il faut être un intellectuel, quelqu'un qui est conscient, quelqu'un qui est là pour nous aider à avancer, pas pour nous retourner dans le passé, etc., alors que le monde est en train d'avancer. Voilà. Ok, merci. 7h07. Tout le monde هذا الناس اللي يكلمون دي n'importe quoi là. Voilà. نحن ما خايفين منكم. On n'a pas peur de vous à cause de vos tennis ou des trucs comme ça, bérets rouges ou des trucs comme ça. Vous serez toujours dirigé par un président. Voilà. On n'a pas peur de vous. Voilà. La mort est unique. Là où on passe, vous allez passer là-bas. Personne n'est éternel. دائما خالق فيها الله مولانا لابد تعرفوا ذلك ما خايف منكم. Voilà. Donc, ne nous emmerdez pas avec vos discours de n'importe quoi. Voilà. Et ne vous masquez pas. Faites celui qui est au milieu là, ce qu'il a fait. Voilà. C'est-à-dire vous ne voulez pas vous dévoiler. Vous parlez aux Mauritaniens, vous ne voulez pas vous dévoiler. Mais dévoilez-vous. Voilà. Qu'on connaisse à qui on parle. Mais vous, avec vos haoulis là, vous voulez qu'on vous suive. Au moins, quand même, celui qui est au milieu, il est honnête. Voilà. Mais vous qui êtes côté gauche, droite là, est-ce que vous êtes honnête? ولا ما عندكم وجوهكم ما هو خارجين اللي انت عندكم وجوه لا مرغوفة نعرفكم ثم منهم on va suivre des gens qu'on ne connaît pas. Est-ce que هذا معقول؟ ذاك ما هو معقول. بيزان قال ذاك ما يقدر يمشي. Voilà. Dévoilez-vous, dites-nous qui êtes-vous. Vous qui êtes là, vous êtes français, vous êtes mauritanien, on ne vous connaît pas. Mais celui quand même qui est au milieu, quand même, est courageux. Voilà, il s'est dévoilé, on le connaît, etc. Les Mauritaniens, même moi si je ne le connais pas, les Mauritaniens le connaissent. Yarvou. Tout me dit, le béret rouge qui est là-bas, là, côté gauche avec ses lunettes là, et celui qui est là-bas, là, masqué là, est-ce qu'on vous connaît? Vous êtes des Mauritaniens ou vous êtes quoi? Des Sahraouis, des Irakiens, des Manaraf, qui êtes-vous? Voilà. Donc, vous voulez que nous, on vous confie la Mauritanie alors qu'on ne vous connaît pas? Dévoilez-vous, dites-vous c'est qui, vous êtes qui? Voilà. Est-ce que vous croyez que vous nous prenez comme de quoi? Les Mauritaniens, vous croyez que c'est des animaux ou quoi là? Ils ne comprennent rien du tout. Celui qui vous suit dans vos paroles, ce sont les gens les plus reculés qui ne comprennent absolument rien du tout parce qu'on ne peut pas parler avec des gens voilés. Quelqu'un qui est voilé, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr. Il peut être un voleur, il peut être un assassin, il peut être un terroriste, il peut être n'importe quoi. Voilà. Dévoilez-vous, dites-nous qui êtes-vous. Voilà. Pour qu'on ait au moins confiance à qui on parle. Mais vous êtes voilé, vous voulez qu'on vous donne la direction du pays avec vos paroles là, des bidons là, de n'importe quoi. Alors, disons la vérité. Arrêtez de tromper les individus. Vous n'avez pas... La Mauritanie, ce n'est pas pour vous, c'est pour tout le monde. Voilà. On a besoin de gens qui nous donnent des programmes clairs.
Laissez-nous. Touma, Touma, vous n'êtes pas dans un règle. Voilà. Vous n'êtes pas dans le parc des moutons pour choisir votre mouton, pour choisir vos moutons, etc. Vous êtes devant des êtres humains. Voilà. Qui ont les mêmes compétences que vous, qui pensent comme vous, qui sont des fils d'Adam comme vous. Vous n'êtes pas là à diriger alors qu'on ne vous connaît pas. Dévoilez-vous devant le public, et devant les Mauritaniens. Quand on parle de la démocratie, on parle de quelqu'un qui a quelque chose de clair. Voilà. Tant que ce n'est pas ça, on ne peut pas parler de la démocratie. Voilà. La démocratie, c'est la transparence. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le peuple mauritanien? C'est ça qui nous intéresse. Ne nous emmerdez pas avec vos tenues là et dit n'importe quoi, alors que vous êtes voilé. Un militaire ou un truc là qui se voile, le gars quand même qui est au milieu, il s'est dévoilé devant le public, on le connaît, etc. Même si je ne le connais pas, il y a certains Mauritaniens qui peuvent le connaître. On peut aller chez lui, etc., lui demander, voilà, vous avez fait une déclaration, votre déclaration, vous avez dit ceci, etc. Vous avez plein de droit de donner votre pensée, etc., des choses pareilles. On n'a pas à avoir peur de lui. On l'écoute. Voilà, on l'écoute, il va parler, etc. On va regarder et il va nous expliquer réellement ce qu'il veut faire, sans la force, sans rien du tout. On l'écoute, c'est ça qu'on appelle la démocratie. Voilà, et dès qu'il nous donne quelque chose de clair, quelque chose de visible, quelque chose qui nous permet d'avoir la foi quand même le plus moindre possible quand même à notre avenir, etc., on va peut-être le choisir. Et on va tester sa connaissance. Est-ce qu'il a un niveau intellectuel qui permet de diriger la Mauritanie? La Mauritanie, c'est une population très énorme, pour ne pas dire peuple. Voilà. Il y a des intellectuels, il y a des professeurs, il y a comment dirais-je, des directeurs, il y a tout le monde, etc. Mais ces individus, vous les prenez tous ça comme des imbéciles. Ils ne comprennent rien du tout. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous avez comme diplôme, par exemple, pour diriger la Mauritanie? Voilà. Est-ce que vous avez été bien formé pour diriger la Mauritanie? La Mauritanie, sa direction, c'est quelqu'un d'intellectuel. C'est quelqu'un, au moins si tu n'es pas intellectuel, quelqu'un d'honnête qui se dévoile devant le public. Voilà. Pour montrer ce dont il est capable de faire pour le peuple mauritanien. Pas la Mauritanie, aimer être mouatin réel, c'est amener la Mauritanie vers la bonne direction et ne pas nous parler de ces déclarations qui n'ont aucun sens. Voilà. Non, on va partir. Un jour, on va disparaître. Ça, c'est sûr. On en est sûr. On a la foi que nous avons, c'est-à-dire temporairement, nous avons une vie de cette terre. Et l'au-delà, c'est-à-dire qui nous attend, c'est par la foi qu'on y croit. Personne n'est parti là-bas pour revenir pour nous dire ce qui s'est passé là-bas. Les gens qui sont là-bas, ils sont torturés. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Des choses pareilles, on n'en sait rien du tout. Voilà. Parce que les morts là, vous ne pouvez pas les réveiller pour le dire, pour qu'ils nous en donnent quelque chose de clair. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé là-bas? On ne sait pas. Tout est opaque, tout est flou. On ne sait pas réellement ce qui se passe. Voilà. Maintenant, nous sommes des musulmans, nous avons une foi. Cette foi-là, nous avons un temps ici. Vous ne pouvez pas avoir ce que Dieu vous n'a pas programmé. Ça, il faut que ça soit clair. Voilà. Donc, attendez que Dieu vous programme pour être le directeur ou bien pour être X ou Y pour diriger ce peuple-là. Voilà. Sinon, vous êtes incompétent. Vous êtes incapable de diriger ce peuple-là. Voilà. Parce que vous avez affaire devant vous des individus qui vous ont enseigné d'ailleurs, qui vous ont enseigné. Voilà. Parce que vous avez été formé, vous ne pouvez pas quand même, vous êtes le premier en Mauritanie, il y a des gens plus vieux que vous. Voilà. C'est-à-dire, quand je traduis en pulaar, en français du moins, je dirais, les Peuls disent, celui qui vous précède dans une chambre, comment dirais-je,
ténébreuse, donc Ghulam, est-ce que tu comprends? C'est-à-dire averti de la présence d'un poutre pour que votre tête ne se, en tant que, comment dirais-je, une mouche, avant que la mouche cherche à faire du mbek. Mbek, cela veut dire en Wolof, c'est-à-dire comme le, cela veut dire hawde, mbek. Mbek, cela veut dire comme une voiture qui s'accidente, qui s'enfonce dans un mur. Voilà. On appelle ça mbek en Wolof. Wallah hawde en Pulaar. Voilà. Arrêtez ces imbécilités-là. Ces individus nous emmerdent. Réellement, on en a marre. Khallouna nastrah. Voilà.